بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سیلابی صورتحال سندھ میں سپر فلڈ کا خدشہ۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں کچے کے علاقوں کے مکینوں سے درخواست کرتے ہیں کہ محفوظ مقامات پر آ جائیں۔ 1-2 روز میں سیلابی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا۔ کچے کے علاقوں کے مکین ریلیف کیمپوں میں آ جائیں، احتیاط بچاتے سے بہتر ہے، جبکہ انتظامیہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے مزید کیا کہا یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ میں رہندڑ آہن وہ مہربانی کرے ریلیف کیمپ یا بین جائن تے بھی ونی سگندا جاتے پر آرام سے احتیاطن انہیں تے عمل کیو ونے احتیاط پچھتائण کو بہتر ہوندو ہے کہ جے تاں جی احتیاطن اچھی ویندو تو ہن وقت سب انتظامیہ اوہاں جی خدمت لائے حاضر آ، بیڑیوں بھی حاضر ہن، اساں جی کیمپس بھی لگل ہن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا بیا اساں جا چونڈیل نمائندہ اوہاں جی خدمت جے لائے ہر جائے تے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹارپور صاحبہ چیف منسٹر صاحب جے اقامات تے ہر جائے تے موجود آہن۔ اللہ کندو سب خیر ساں تھی ویندو پر احتیاطن اما باہر اچی رہو تو جی خدا نخواستہ میہ اچن دا غیر معمولی طور تے یا پانی یا ودھیک اچے دو پیو تو پو انہیں مل تڑ تکڑ میں نکلण مل اواں کے بھی پریشانی تھی سگے دی پئی، انہیں کرے اواں کے ایو عرض آ اللہ کندو خیر ساں سجو پانی ایو گزری ویندو۔ سندھ گورنمنٹ پانجو کم کرے پئی، چیف منسٹر صاحب پان بھی وزٹ کیو آ، جے مختلف وزیر ان جی ڈیوٹیوں بھی لگل ہن، چونڈیل نمائندن جو بھی اساں تاں ساں گڈوں پانجن بھائرن کے پانجی بھیڑن کے اکیلو نہ چھڈینداسیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کالا باغ ڈیم بنانے کی تجویز کی سخت مخالفت کی ہے۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں منظور کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس صوبے کی اسمبلی ڈیم کے خلاف قرارداد منظور کر چکی ہو، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ حمایت کر کے ایوان کی توہین کر رہا ہے۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے اور شاید انہیں قرارداد کی منظوری کا بھی علم نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کالا باغ ڈیم کے حامی ہیں اور سندھ کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ نثار کھوڑو کے مطابق سندھ کو کسی صورت کالا باغ ڈیم قبول نہیں، کیونکہ یہ منصوبہ صوبے کو بنجر بنانے اور عوام کو بھوکا مارنے کی سازش ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھاشا ڈیم کے لیے قرضہ لینے کے باوجود وہ ڈیم کیوں مکمل نہیں ہوا اور پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں دیامیر اور مہمن ڈیم کیوں مکمل نہ کر سکی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے کونسل جنرل ترکی ڈاکٹر جمل سانگو کے اعزاز میں الوداعی ظہرانے کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پیپلز پارٹی خواتین ونگ فریال تالپور نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں صدر سے نثار کھوڑو، صوبائی وزراء سید ذوالفقار شاہ، ضیاء الحسن لنجار، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، رکن صوبائی اسمبلی قاسم سومرو اور دیگر شریک ہوئے۔ صدر آرٹ کونسل سید احمد شاہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا اور شرکا کی جانب سے کونسل جنرل ترکی ڈاکٹر جمل سانگو کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی چائنیز قونصل خانہ آمد قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ اور قونصل جنرل نے چین قونصلیٹ میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے شجرکاری مہم کا جاری رہنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عوام کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ قونصل جنرل چائنا نے کہا کہ پاک چین دوستی مثالی ہے۔ شجرکاری مہم ماحول کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے۔ انسداد پولیو مہم میری اولین ترجیح ہے۔ کراچی پاکستان کی لائف لائن اور موثی ہب ہے۔ کراچی میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن پولیو کا کوئی علاج موجود نہیں ہے اور پولیو کے قطرے نہ پلانے والے سب سے زیادہ کراچی میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے میری درخواست ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ بچوں کو ریفیوز کرے، ان کو قانون میں یہ اختیار ہے کہ ان کو پولیس ان کے پاس جائے اور ان کو تھانے میں لے جا کر ان کو قطرے پلائے ان کے بچوں کو۔ میں نے منع
قانون میں جائز ہونے کے باوجود نہیں کریں گے کام. ایک گھر پہ بھی پولیس نہیں جائے گی اس کام کے لیے. پولیس صرف سیکیورٹی پہ رہے بس. اس کام کے لیے بچوں کو قطرے پلوانے کے لیے زبردستی کام نہیں کرے گی. اگر کوئی گھر، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو جو کہ ان کے دماغوں میں نیگیٹو سوالات اور پختہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہوں گے نا کہ بھائی بچوں کو ہمیں پینے کا پانی دے نہیں رہے ہو، ہمیں جو ہے وہ ہمارا سیوریج صحیح کر نہیں رہے ہو، ہمیں رات میں لائٹ دیتے نہیں ہو، ہمیں صبح گیس دیتے نہیں ہو، ہمارا کچرا اٹھاتے نہیں ہو، ہماری سڑک بناتے نہیں ہو. تو اتنی کیا بتا گئی کہ آپ ہمیں ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے اوپر مضر ہو کہ ہر طرح سے یہ پلانا ہے. اچھا بھائی، ان چیزوں کا جو غصہ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ غصہ آپ کس سے نکال رہے ہیں؟ ہم سے نکال رہے ہیں، اپنے بچوں سے نکال رہے ہیں. جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بلدیہ ٹاؤن میں فوری اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسٹریٹ لائٹس کی مرمت، سیوریج سسٹم کی بہتری اور صفائی ستھرائی راستوں کی ہمواری کا کام تیزی سے جاری ہے. یہ اقدامات صدر ضلع کے ماڑی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت آسکانی، چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں. ان کی جانب سے واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکمے اپنے فرائض بھرپور طریقے سے انجام دیں تاکہ 12 ربیع الاول کے انتظامات جلد از جلد مکمل ہوں. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، محکمہ سینیٹیشن، B&R، M&E، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور واٹر بورڈ کا عملہ فیلڈ میں موجود ہے اور جلوس کی گزرگاہوں پر روڈ لیولنگ، اسٹریٹ لائٹس، صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی بحالی کے کام تیزی سے جاری ہیں. الحمدللہ ان بروقت اقدامات کے نتیجے میں جشن عید میلاد النبی کو پرنور اور سہل ماحول میں منانے کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. صدر ضلع جنوبی جاوید ناگوری نے میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان کے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کی تیاریوں کے حوالے سے فدا حسین روڈ، نیا آباد، نیاز چوک کے اطراف کی شاہراہوں کا دورہ کیا گیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے صدر ضلع جنوبی جاوید ناگوری کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج کے ساتھ ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوسوں کے روٹس پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جلوس کی گزرگاہوں، محفل میلاد کے مقامات پر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول لیاری ٹاؤن میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. ٹاؤن کے افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود رہ کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں. چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر احمد یار کی خصوصی ہدایت پر ریٹائرڈ ملازمین کو باقیات اور لیو انکیشمنٹ کے چیک تقسیم کیے گئے. یہ چیک چیف اکاؤنٹس آفیسر افتخار حسین داویو، ڈائریکٹر HRM ہمایوں عمران خان نے ریٹائرڈ ملازمین کے حوالے کیے. اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین ادارے کا قیمتی اثاثہ ہیں. انہوں نے برسوں ادارے کی خدمت اور اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دیے. ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ریٹائرڈ ملازمین کو جائز حقوق اور مراعات کی فوری فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکیں. میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا کہ ادارہ ہمیشہ اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہے. ان کے مسائل حل کرنا اور ان کو سہولت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ریٹائرڈ ملازمین نے چیک کی فراہمی پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ، میونسپل کمشنر احمد یار، چیف اکاؤنٹ آفیسر افتخار حسین، ڈائریکٹر HRM ہمایوں عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس اقدام سے ملازمین میں اعتماد اور حوصلہ افزائی بڑھی ہے. یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب اپنے موجودہ اور سابقہ دونوں ملازمین کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ عملی اقدامات کرتا رہے گا. خبر دیں آپ کو کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس نے کتابوں کے صفوں میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش
नाकाम बना दी। कार्रवाई लाहौर माल रोड पर वाक़ कुरियर ऑफिस में की गई है। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के वर्क़ों में जज़्ब मनशियात का इंकशाफ हुआ। ANF अमले ने मनशियात टेस्टिंग डिवाइस की मदद से किताबों में जज़्ब आयस की तस्दीक की। पार्सल पेशावर के रिहायशी फजल रहमान नामी शख्स की जानिब से बुक करवाया गया था। पार्सल कब्जे में लेकर मनशियात अलहदा करने के गर्ज से लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। ANF की जानिब से मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। मनशियात के धंधे में मुलव्विस अनासर का स्मगलिंग के लिए कोरियर कंपनीज को इस्तेमाल करने का तशवीशनाक है। कोरियर कंपनीज के साथ मिलकर बजरिया पार्सल्स मनशियात स्मगलिंग के इंसदाद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनम जफर ने अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया और कई माह से मुंतज़िर डॉक्टर्स और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनम जफर के हमरा अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन, एडवोकेट, टाउन चेयरमैन मौजूद थे। इस मौके पर अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि जमाते इस्लामी यंग डॉक्टर्स के साथ खड़ी है। जायज़ मुतालबात में जमाते इस्लामी हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करेगी। शहर के बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स तनख्वाहों से महरूम हैं, जो कि सिंध हुकूमत की नाअहली का बोलता सबूत है। सिंध हुकूमत ने हर सरकारी इदारे को तबाह कर दिया है। मेयर कराची का बयान पर शदीद तशवीश होती है कि एक तरफ तो मॉडल हेल्थ के दावे करते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स को धमकियां देते हैं। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इन तमाम मामलात को कौंसिल इजलास में लाजमी उठाया जाएगा। डॉक्टर्स के मुतालबात की मंजूरी तक जमाते इस्लामी एहतजाज करेगी। मोमिनाबाद टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार इंतजामात के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान और सैयद ज़ैन अली शाह ने की है। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली नसीर अहमद, अरकान काउंसिल, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इजलास में जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, पीने के साफ पानी की फरहमी, ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों की निशानदही, सिक्योरिटी प्लान और इमरजेंसी की सूरत में फौरी इकदाम जैसे अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने अपने खिताब में कहा कि ईद मिलादुन्नबी मुसलमानों के लिए अजीम दिन है। इस मौके पर आशिकान रसूल को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। तमाम इदारे बाहमी ताउन से काम करें ताकि नचने ईद मिलादुन्नबी बेहतरीन और पुरअमन अंदाज में मनाया जा सके। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि टाउन इंतजामिया शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तमाम महकमे एक दूसरे के साथ मरबूत रहेंगे ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम की जा सकें। उलमा कराम ने इंतजामिया के इकदामात को सराहते हुए कहा कि टाउन इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जश्न ईद मिलादुन्नबी के पुरअमन और शानदार इनेकाद के लिए खुसूसी इंतजामात किए। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस के लिए वहाँ इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेंटर्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध काबीना ने पहले मरहले में सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइट से। जी शकील नाइट, अपडेट कीजिएगा। ये देखें, सिंध में कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सूबे भर में सेंटर खोलने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दे दी गई है। सिंध काबीना ने कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस की सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके फैसलों के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। काबीना को सेक्रेटरी एक्साइज ने आगाह किया कि जिसमें कहा गया था कि सिंध में वाह इंडस्ट्री लिमिटेड की जानिब से गाड़ी को फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। ये सेंटर सेक्शन 39 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कायम किए जाएंगे। सेंटर सेक्शन 45 के तहत गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस भी जारी करेंगे। सेक्रेटरी एक्साइज ने बताया कि गाड़ियों की फिटनेस सूबे का एक संगीन मसला, इस वक्त कोई भी ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं जिसके तहत गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते। जो सर्टिफिकेट प्रिंट करके जारी किए गए उसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं है, जिसके नतीजे में जाली सर्टिफिकेट देखने को मिल रहे हैं। सूबे का कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है जो गाड़ी के इंस्पेक्शन के बाद जारी किया गया। गाड़ियों की फिटनेस न होने से सड़कें महफूज नहीं है और माहौलियात पर भी खराब असर पड़ रहा है। सेक्रेटरी एक्साइज ने इस सिलसिले में उनकी पूरी तफसीलात आगाह करी। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल, रिक्शा,
कार और उसके बाद जो बड़ी गाड़ियां हैं उन सब की कितनी कितनी फीस ली जाएगी, उन्होंने इससे मैंने काबीना को आगाह किया। काबीना ने इस सिलसिले में मंजूरी देते हुए कहा कि पहले मरहले में जो है वो इसको सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों का वो कराई जाएगी इंस्पेक्शन मरकज, तो उसके बाद दीगर जो है वो गाड़ियां उनकी इंस्पेक्शन होगी। कराची में जिन 4 मकामात पर गुलबाई, जुल्फकाराबाद, आयल टर्मिनल, K4 चौरंगी, फकीरा गोट में हुकूमत सिंध ये मराकज खोलेगी। 2 मकामात दाखिली रास्तों पर बनाए जाएंगे जो वाह इंडस्ट्री लिमिटेड तय करेगी। दूसरे मरले में कराची में 15 मराकज, हैदराबाद में 5 और 5 मराकज सूबे के दीगर शहरों में बनाए जाएंगे। ये मनसूबा 20 साल के लिए होगा। 20 साल की मुद्दत तक वो इसको मराकज को चलाएंगे और इस सिलसिले में जो भी उसकी फीस होगी वो वाह जो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है वो वसूल करेगी। इस सिलसिले में यह भी बताया गया कि गाड़ियों को 6 माह जो गाड़ियों की 192 की छोटी और गाड़ियों के लिए 288 इंस्पेक्शन, हैवी गाड़ियों के लिए 192 और छोटी गाड़ियों के लिए 288 इंस्पेक्शन सेंटर कायम किए जाएंगे। हैवी बहुत शुक्रिया शकील नाइच। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 नहिया शाह की ज़ेर सदारत सिविल डिफेंस के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर, सिविल डिफेंस के अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 वस्ती नेहा शाह ने कहा कि सिंध रेस्क्यू के इदारे को हर वक्त फॉल रखे जाने की हिदायत भी जारी की गई है। जिले में सिविल डिफेंस सिस्टम को रीवैम्पिंग और मजबूत बनाना है। तमाम सरकारी महकमों के साथ आपस में मजबूत कोऑर्डिनेशन रखनी होगी। पंजाब में मौजूदा सैलाब को सुपर फ्लडिंग करार दिया गया है। हमें पहले से तैयार रहना होगा। सिविल डिफेंस या शहरी दिफाई जिले इंतजामिया का एक लाजमी शोबा है जो खास अहमियत रखता है। भारत की आबी जारियत का जवाब हम मिलकर देंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और उलमा कराम और जुलूस के मुंतजमीन से मुलाकात की है। इस मौके पर मुंतजमीन और उलमा कराम की जानिब से मौसूल तजावीज़ पर जल्द यकीन दिलाते हुए कहा कि जुलूस की गुजरगाहों, मसाजिद, मदारिस, दुरूद-उस-सलाम और मिलाद की महफिल के मकामात के तरफ सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजामात, रोड लेवलिंग, रोड कारपेटिंग, सेवरेज के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाह फैसल टाउन की आवाम को हर मुमकिन बलदियाती सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद मंगश और मुतालिका बलदियाती अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह कोरंगी टाउन में भी रबी अव्वल की मुनासिबत से महफिल मिलाद और जुलूसों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत करके आशिकाने रसूल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दुनिया से जुल्म और जबर का खात्मा हुआ। आप अमन, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम लेकर आए। दुनिया में जिसने हुजूर की तालीमात को अपनाया वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हम सबके लिए मशअल राह है। टाउन इंतजामिया की कोशिश है कि हर किस्म के बल्दियाती सहूलियात आशिकाने रसूल को फराहम की जाएं। मैं खुद फील्ड में मौजूद रहकर हर किस्म की बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हूँ। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख के हमरा सदर PS सलीम ऐवान, डायरेक्टर IT शुजात हुसैन, मुख्तलिफ यूसीस के बल्दियाती नुमाइंदे और टाउन अमला मौजूद था। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने जिला शर्की में फैजान मदीना मस्जिद का दौरा किया है, मुंतजमीन से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सफाई सुथराई के इंतजामात का मुआयना किया। उनके हमरा निजी कंपनी के नुमाइंदगान और मुतालिक अफसरान मौजूद थे। मस्जिद के मुंतजमीन ने मुलाकात के दौरान MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक निजामानी का शुक्रिया अदा किया, जबकि सफाई सुथराई से मुतालिक कुछ मसाइल से भी आगाह किया। उन्होंने बताया कि हर साल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफाई सुथराई के बहुत अच्छे इंतजामात करता है। इस साल भी उम्मीद है कि इस मुकद्दस महीने में काबिल तहसीन इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अफसरान और अमला मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करते हैं। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने तमाम इंतजामात बर वक्त अंजाम देने की यकीन दहानी कराते हुए मुतालिक अफसरान और कंपनीज के नुमाइंदगान को हिदायत की कि गुज़िश्ता रोज मीटिंग के दौरान ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो प्लान मुरतब दिया गया है उसके मुताबिक काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सफाई सुथराई, जुलूस के रास्तों पर अर्क गुलाब का छिड़काव और चूने का
کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیضان مدینہ کے منتظمین کو بتایا کہ اضافی عملہ اور مشینری بھی لگائی جائے گی۔ عوام کی شکایات کا بر وقت ازالہ یقینی بنانے کے لیے ہر ضلع میں ریلیف کیمپ لگانے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں عوام کو شکایات کا موقع نہیں دیا جائے گا، بالخصوص مرکزی جلوس برآمد ہونے والی شاہراہوں، نشتر روڈ سے ایمجنا روڈ اور تمام چھوٹے بڑے جلوس کے راستوں اور مساجد کے اطراف صفائی یقینی بنائی جائے گی۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ ابرار احمد جعفر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں عارف آرکیڈ سے صفورہ اور صفورہ سے بیکن ہاؤس کی طرف جانے والے نالے کی بہتری کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ ابرار احمد جعفر نے کہا کہ مذکورہ جگہوں پر نالوں کی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال سید علی عامر نے چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کے ہمراہ مذکورہ جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور یقین دہانی کروائی کہ نالوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ادارے کی مدد سے کام شروع ہوگا۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے اس موقع پر کہا کہ عوام کو درپیش مسائل دور کرنا ہمیشہ ترجیح رہی ہے۔ مذکورہ علاقوں کے مکین شدید پریشانی کا شکار تھے، جن کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ڈی سی ایسٹ سے براہ راست میٹنگ کرنے کے بعد ان مقامات کا اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ جائزہ لیا گیا ہے اور اس مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صفورہ ٹاؤن میں موجود مسائل کے حل کے لیے شب و روز کوشاں ہیں اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھ کر عوام کو ریلیف پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو اور میونسپل کمشنر مسرور احمد کی زیر صدارت مرکزی دفتر میں عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں علماء کرام و مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ اور پولیس سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول کو منعقد ہونے والے محفل میلاد، ریلیوں اور جلوسوں کے راستوں اور مساجد کی گزرگاہوں میں صفائی ستھرائی اور رات کے وقت روشنی کے انتظامات سمیت دیگر امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے علماء کرام کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن بھرپور عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ کراچی پریس کلب میں ربیع اول کی بابرکت مناسبت سے ایک پرنور اور روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام پریس کلب کی مجلس عاملہ کی رکن مونا صدیقی کی زیر نگرانی ویمن کمیٹی کے تعاون سے کیا گیا۔ محفل کا مقصد ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو تازہ کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے جذبات کو اجاگر کرنا تھا۔ محفل کی روحانی فضا اس وقت مزید مسحور کن ہو گئی جب سینئر صحافی اور معروف نعت خواہ تابندہ لاری نے عقیدت و محبت رسول سے لبریز نعتیہ کلام پیش کیا۔ ان کے ساتھ حنا حبیبہ، سمرین احمد، روبینہ الوی اور سعدیہ عبید نے بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے محفل کو مزید جلا بخشی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی آئی ڈی ارم تنویر نے خصوصی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پریس کلب کی جانب سے دینی اور روحانی تقریبات کا انعقاد نہ صرف خوشائند ہے بلکہ اس سے محبت رسول کے جذبے کو تقویت ملتی ہے۔ کراچی پریس کلب کی مجلس عاملہ اور ویمن کمیٹی نے تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس جذبے کے تحت دینی و ثقافتی محافل کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ موسم کا احوال شامل کرتے ہوئے بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا ایک دباؤ موجود ہے اور یہ سسٹم 7 سے 11 ستمبر تک سندھ بھر میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سسٹم کے تحت سندھ میں معتدل سے تیز بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ اسی دوران کراچی میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تیز بارش کی صورت میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔
सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ करप्शन के केसेस को रेगुलर बेंच पर भेजने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 और 462 अरब रुपए की मुबैना करप्शन रेफरेंसेस से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन केसेस पर एहतसाब अदालत और सुप्रीम कोर्ट पहले ही राय दे चुकी है, लिहाजा ये मामला रेगुलर बेंच ही सुन सकता है। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए रेगुलर बेंच को भेज दी और मजीद समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त वकील अशफाक पनहोर की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 और 462 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंसेस दायर किए थे। ताहम नैब तरमीम के बाद अदालत ने ये रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेज दिए थे। अदालत ने हिदायत दी थी कि चेयरमैन नैब इन रेफरेंसेस को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका फोरम को अरसाल करे। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि रेफरेंसेस दायर होने के बावजूद गुज़िश्ता 9 साल से इल्तिवा का शिकार हैं और डॉक्टर आसिम हुसैन समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। उन्होंने इस्तदा की कि तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी ट्रायल का आगाज़ किया जाए। अगर केस FIA के दायर इख्तियार में आता है तो फ़ौरन FIA को मुंतकिल किया जाए और 17 और 462 अरब रुपए की रकम कौमी ख़जाने में वापस लाई जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि माहौल दोस्त ग्रीन एनर्जी माहौलियाती तब्दीली रोकने में मस्बत किरदार अदा कर रही है। सिंध हुकूमत सेपरा को फॉल किया है, जल्द काम शुरू करेगा। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन और शुरका के तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी मनसूबों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत है कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए। सिंध हुकूमत मिनी ग्रिड और माइक्रो ग्रिड मनसूबों पर भी काम कर रही है। सरमायाकारों को ग्रीन एनर्जी मनसूबों में मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी। एहसानाबाद फेज 1 में कायम फैक्ट्री में डकैती की वारदात, मुसल्लह मुल्जिमान 25 मशीनें और 3 कीमती लैपटॉप और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सज्जाद से। रुकन सूबाई असम्बली मौज महबूब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के गैर मैडम जबकि आबी से लियाकताबाद GM एहसन ख्वाजा और उनकी टीम से मुलाकात की है। रुकन सूबाई असम्बली मौज महबूब ने जोर दिया कि लियाकताबाद और गुलबहार के अवाम को गैर एलानिया लोड शेडिंग से फौरी निजात दिलाई जाए। रुकन सूबाई असम्बली मौज महबूब ने इलेक्ट्रिक को हुकाम से अपील की है कि कुंडा माफी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। लियाकताबाद और गुलबहार के तमाम कुंडे हटाकर बिजली के निजाम को बेहतर बनाया जाए। कुंडा माफी की सजा हर शहरी को नहीं दी जा सकती। जो शहरी बाकायदगी से बिल भरते हैं उनको इस चोरी की सजा नहीं दी जा सकती। रुकन सूबाई असम्बली मौज महबूब ने इलेक्ट्रिक हुकाम से अपील की है कि रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में मिलाद और महफिल के दौरान खास तौर पर रात के औकात में बिजली बंद ना की जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने कहा है कि पोलियो मर्ज के खात्मे को यकीनी बनाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पोलियो का वायरस अमूमन बच्चों में पाया जाता है। बच्चे को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। बच्चे हमारा असासा है और इनकी ज़िंदगी महफूज बनाना हमारा फ़र्ज़ है। पोलियो माजूर कर देने वाली संगीन बीमारी है। मरीज़ को पोलियो फ्री बनाने के लिए दवाई पिलाने की अहमियत से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। पोलियो मर्ज के खात्मे के लिए उलमाए कराम और ज़राए इब्लाग के इदारे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा सुमैर खान दुरानी ने CPO पोलियो नूर मोहम्मद के हमरा सब डिवीज़न एयरपोर्ट बख्तावर गोट बिटायाबाद न्यू राशदी गोट में जारी पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन के इनकार से रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए किया। इस मौके पर खवातीन पोलियो वर्कर, सिक्योरिटी एहलकार, UCs के नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिर टाउन आगा सुमैर खान दुरानी ने मौके पर मौजूद पोलियो स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जाएं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम ना रह जाए। जामे प्लानिंग के तहत हर घर में जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। जो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करें उनकी रिपोर्ट फौरी इंतजामिया को दें ताकि इन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के इक़दाम किए जा सकें।